वेलकम बैक ग्रानू कतुनको रदुनको यजल ब्या प्रोग्राम सुनो स्पोर्ट्स के तास्ता हर करीब है मा सरा मौजूद है स्टूडियो के जनाब मोहम्मद तनवीर साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट और खबर वकऊ द स्पोर्ट्स मुख्तलिफ इवेंट्स हवाले सरा स्पेशली बताब सदा वायु ची एफसी वुमेन्स एशियन फुटबॉल कप क्वालिफायर चिकम टूर्नामेंट शुरू शवे दे नन पाकिस्तान मैच दे चाइनीज ताइपी सरा आगबा पाकिस्तान वक्त मुताबिक तकरीबन 3:30 बजे पे शुरू की लाने दे शुरू शवे ची संग शुरू शी ब्या लग हाल अहवाल दे वाखलू तास बदर कहू ची स्कोर से पोजीशन दे उस बल खबरों को जनाब यो बल डेर ज़बरदस्त फीमेल गेम हवाले सरा चूँकि मुंग दा गुरु ची संग तरीके सरा पाकिस्तान ची कम मेल क्रिकेटर्स या प्लेयर्स दी हर गेम के आगे मुख्तलिफ जीनों की पार्टिसिपेट की और ब्या डोमिनेट की नुंदक का शानते जमून शिकम जनाना प्लेयर्स यागी हम जाना शात नदी नो एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैम्पियनशिप शुरू शवे दे जनाब जनूबी कोरिया के 27 जून नवाला तर 4 जुलाई पूरे बकीगी और मज़ेदार और ज़बरदस्त इम्पॉर्टेंट खबर दादा ची पाकिस्तान दे के 15 मैचेस दी अखबल ग्रुप मैचेस दी और पाकिस्तान दे के तरुसा 3 मैचेस गटली दी जनाब पाकिस्तान पहला मैच सऊदी अरब ला शिकस्त वर करे दे 71-15 स्कोर डिफरेंस ढेर ज़्यादा तनवीर बल चिकम मैच जो आगा हम ज़बरदस्त पाकिस्तान वर्सेस चाइनीज़ ताइपी और दे के चिकम दे आगा हम स्कोर क्लोज हो पाकिस्तान चिकम मैच घटले दे आगा ढेर प्रोमिनेंट फिगर सरे घटले दे 56-32 56 और 32 चाइनीज ताइपी जे आगे स्कोर 32 हो चिकम ड्रीम मैच नन चिकम शवे दे आगा को मतलब दा दे आगा रिकॉर्ड मात को पाकिस्तान 91 गोल कड़ी दी जी और कोरिया सरा मैच हो कोरिया सिर्फ शपक गोल कड़ी दी यानी डबल फिगर था हमने दिरा गली नो दा हम जबरदस्त है और कल ओलंपिक गेम हम देखा ओलंपिक जी और सबा चिकम दे पाकिस्तान अखबल सलोरम मैच बकी जनाब जापान सरा और फिल वक्त पाकिस्तान ग्रुप बी के टॉप पोजीशन माने मतलब द्रे मैच और द्रे वाणे गठेली दी शपक पॉइंट सरा ग्रुप बी के टॉप बाने ने दा ज़बरदस्त खबर दा दी की कंप्लेट्स दी लिया रज़ा शाह अली शाह नवीद हलीमा सरीना हुसैन देने अलावा जनाब जैस्मीन फारूक फरा रशीद अमानी फारसिया सामिया अहमद और अलीना दी ढेर ज़बरदस्त और ढेर प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस करे दे जनाब और देखी कोरिया खिलाफ चिकम मैच दे जी कि फर्स्ट क्वार्टर के पाकिस्तान स्कोर 23 हो कोरिया चिकम स्कोर हो अगर सिर्फ 2 देने अलावा सेकेंड क्वार्टर के पाकिस्तान 45 था और उसका अखबल स्कोर और कोरिया ची आगे स्कोर और से दो जनाब 3 था ड्रीम क्वार्टर चिकल ख़त्म शो पाकिस्तान स्कोर 70 तरह से दिले और ची कोरिया दे अगर स्कोर सलोर तरह से दिले आखिरी चिकम क्वार्टर सलोरम क्वार्टर उस वाला सलोरम क्वार्टर के पाकिस्तान चिकम टीम दे वुमेन्स इन ग्रीन अगी 91 स्कोरों को जनाब कोरिया ची दे आगा शपक तौर से दोनों पाकिस्तान दा यो नवे रिकॉर्ड जोड़ करे दे 91-6 ना दा मैच गटले दे नो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे तनवीर भाई यानी मुंगा दा गुरु चे क्रिकेट ना लक चीज़ मुंग तवज्जो और बल सेट तशवे यानी क्रिकेट ना मुंग लक सेट तशु और नूर गेम्स ता मुंग जमुंग पाम शवे दे नो हॉकी की हम जमुंग परफॉर्मेंस ढेर प्रोमिनेंट हो वॉलीबॉल के हम जमुंग परफॉर्मेंस ढेर प्रोमिनेंट हो मुंग मंगे हो इंटरनेशनल इवेंट के सिल्वर मेडल गटले दे हॉकी के हम मुंगा सिल्वर मेडल गटले दे स्क्वाश के हम जमुंगा मतलब हम प्लेयर्स जूनियर रवान दी इंटरनेशनल इवेंट्स के हम पाकिस्तान पेखवर यो द्वज ने की दी ढेर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर दे नन मुंगो गुरु नो पाकिस्तान नवे और मतलब तारीख जोड़ी की जो वेमेन फुटबॉल चिकम टीम दे आगा पार्टिसिपेट कई और इंटरनेशनल इवेंट किया और दी के आगी क्वालिफाई कई और कोलिशी नो 2027 की आगी ब्या फीफा वुमेन वर्ल्ड कप के हम पार्टिसिपेट कोलिशी दा हो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी उस मुंग दा गुरु एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैम्पियनशिप दे नेटबॉल हम ढेर ज़बरदस्त गेम दे पे खैबर पख्तूनख्वा के जमुंग सुबह के हम दे ढेर ज़बरदस्त टैलेंट मौजूद दे पे पाकिस्तान पसत बांधे हम देखिए प्लेयर्स दी अगर ढेर ज़बरदस्त ढेर प्रोमिनेंट परफॉर्मेंस कई लगे आदि और दाचे उस कम इवेंट दे कि पाकिस्तान ख़ुद ज़बरदस्त मतलब द्रेवान सऊदी अरब ना चाइनीज ताइपी ना और कोरिया द्रेवाना ना ख़ुद ज़बरदस्त मार्जिन सरे गटले दे और कोरिया को बिल्कुल ही मतलब जैसे वो मतलब आउटक्लास चारों शान चित नो सवाए सर फीमेल जमुंग चीज़ी आगी हम माशाल्लाह ढेर बेहतरीन ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कई लगे बिल्कुल जी इमरान भाई टोल स्पोर्ट्स जमुंगे दी एज अ स्पोर्ट्समैन मुंगा चरता ची विन कहू जमुंगा सर चेदा फ़ख्र न बुलंद की चेदा मुंगा पाकिस्तान रिप्रेजेंट की लगी आदे का आगा जिन्हें के भी का आगा लकान भी
پاکستان زمونږ دی او دا ټول گیم زمونږ دی دا ټول مونږ سپورټ کول غواړو مونږ وایو چې دا دی کې زمونږ پاکستان نوم نورم روښانه کی او دی مخکې لاړ شي او ښه پرفارمنس وکړي نو زمونږ د سپورټس د میډیا او د دې دا کم چینلز دی یا دا څومره چې دی دا دی سپورټ کی او دینه یو وایډ رینج اف پلیئرز مونږ ته نورم ملو شي دی ته وګوري خلک چې یار دا پاکستان دومره سره ریپرزینټ کوي تاسو به یو خبر وکړم چې پاکستان ریپرزینټ کول ان اټ سیلف یو غټ آنر دی او تاسو چې کله لاړ شئ او پاکستان لپاره د میډل وګټئ او پاکستان لپاره تاسو دا هغه ټایم تاسو د قومي ترانه تاسو مخامخ وشي نو د دې یو خوشاله او د دې یو هغه جذبه چې دا هغه هر څوک نشي بیانولی نو دا چې کله مونږه میډیا باندې دا شو کو چیرې زموږ پاکستان کې دومره ټیلنټ دی دا کرکټ نه علاوه هم دا دومره الکان او دومره جنکه دا ټول سپورټس کیږي د کې یو زموږ بیک پوینټ صرف دا دی عمران بھائی چې کلم دا ایونټس کیږي کنه چې تاسو ته بداو یم دا ایونټس یو زی ټول ایونټس وشي او کال کې صرف یو ځل کیږي هغه نه پس مونږه د پلیئرز ته نه ګورو دا پلیئرز څه شو دا پلیئرز کم ځای ته لاړه دا پلیئرز څنګه دی فالو اپ څنګه کوي یا دی کم ځای کې گیمز کوي یا دا جنکه کم ځای کې نو موږ سره وسایل ډیر کم دي وسایل کم دي او موږ سره اپورچونټیز کم دي زموږ د پلیئرانو اپورچونټیز چې دي هغه دومره لیمیټډ دي کنه چې دا اوس دا کم جنکه لوبيږي لګي دا به تاسو چرته ډسټریکټ کې باندې لیدلې چرته تاسو انټر پرووینشن ته تاسو باندې لیدلې دا کم جنکه او څنګه چې دا فوټبال والا پلیئرز موږ نمونه واغسل موږ د پاره نوی دا نمونه هم موږ د پاره نوی بن نوی دي خو بهرحال نوی دي اوس چې کم ټیم دا میډیا کې دا نمونه راشي او دا وایي چې دا دومره نیټ بال کې دا دومره ښه گیم کېږي لګیا د دې پوینټس دومره ښه دي د دې ایفرټ دومره کوي لګیا وګټي نو هغه نه پس زما صرف دا خیال دی چې دا جنکه یا دا کم زمونږ دا گیم دی دا اولمپک کې بیا نوی او یس نو دا جنکه به چرته دا پرفارمنس کوي دا به موږ له څنګه میډل وروړي اوس دا یوت کې دي مطلب دا هغه لګیا دي چې کله دا پروفیشنلز ته لاړ شي نو پروفیشنلز کې به دا هغه شانته لوب نشي کولی کله پورې چې دي ته عمده غشانته ایونټس ملو نشي ایونټس ملو شي ټریننګ ملو شي هغه د دی دا ډایټ او نور شونه چې څنګه مطلب یو پلیئر ته نو دا چې کله پورې کیمپ نه لګیدل عمران بھائی دا کلم نشي کېدی اوس دا جنکه ان اټ سیلف دا ټیلنټډ دي ټیلنٹ کین بی مینجډ ټیلنٹ کین بی مینجډ خو ټیلنٹ کین ناٹ بی سروایو وداوت تاسو ټریننګ تاسو ټیلنٹ چې کله پورې تاسو سنبال نه کوي کنه جی زه اوس ډیر زیات ټیلنټډ یم زه هم چې زبر دومره ټیلنٹ زما کې خو چې صحیح وې صحیح کوچنګ صحیح یو زبردست مثال دی احسان الله بالکل جی څومره بهترین بالر څومره زبردست هغه خپل ځان سره لګ زیاتیو کو ځان سره مو کو پاکستان ټیم سره هم کو نو اوس ټیم نه بار ناشته نو بس زه خو تاسو ته چې پراپر مینجمنت زمونږه ډیر ضروری دی پراپر دا چې کم جنکه راشي دینه یو کیمپ ولګی شي دیلا یو وظیفه مقرر شي چې تاسو برازي وګورئ جی دا کور نه جنې وتل او هغه بیا پرفارمنس کول او هر یو شی نو اوس چې دی یوت کې دی دا چې کله پروفیشنل سره راشي نو پروفیشنل کې خدا سړی نشي ویل کنه چې زه هغه کې ایکسکیوز نشته تاسو وکالو سر ټریننګ کې به کله جمی ټریننګ به بیلی که تاسو هغه کې ټورنامنت ټریننګ به بیلی که تاسو فری ټایم دی فری ټریننګ بیل دی جیم ټریننګ بیل دی چې کله پورې دا داسې دي ته یو پروګرام میلو نشي زما د پاکستان اسوسییشن ته او چې څومره دا ورسره افیشلز دي ته هم دا ریکویسټ زما ریکویسټ وکم ورته چې دا جنکه راشي دا لکان راشي دا چې کله تاسو دا انوالو کوي دی لپاره سټانډرډ اف ټریننګ ښه کوي دی لپاره سټانډرډ اف ګراوندز ښه کوي دی اوس انټرنیشنل دا شي تاسو خیال چې انټرنیشنل کې زموږ په شان ګراوند بل نشي کو یا یس هغه بالکل ډیفرنٹ نو دی چې کله ډیفرنٹ اټموسفیر ته لاړ شي ډیفرنٹ ماحول کې کینی نو دی ته اډو پته هم لګي چې ته ایون چې هغه په خوراک هم نه پويږي زه تاسو ته وایم چې موږ سره 99% خو بنوي ما خو 95% موږ سره الیټډ خلک وي هغه پړه لیکه نه وي ماشومان چې کله هغه گیمز چې څوک راځي بالکل زیات تر هغه ماشومان راشي چې هغه پړه لیکه نه وي ټیلنټډ وي خوي خو چې یو ایج ته ورسي کنه جی هغه نه پس هغه بیا ولې هغه نخکاری هغه ډاون فال ولې سٹارټ شي نه خو هغه سپورتس دا اوس هغه شانته ترجیح ورکول شي بیا هغه بیک گراوند داسې وی چې هغه یو داسې بیک گراوند راغلی وي اریو خو 95% داسې خلک براغلی چې هغه د بیک گراوند نه غریب وي هغه چې کله دا فیسیلیټیز وګوري یا شی نو وګوري ارسو وګوري هغه شانته ځان ډیولپ کول غواړي خو رستو هغه شانته فیسیلیټیز نه ملایوي نو دا یو وظیفه ورته مقرر شي څنګه چې دا اوس یو غ انیشیټیو د ډي جی سپورتس ولا غي چې کم سړی ګولډ وګټي کم سپورټسمن د دې ګولډ وګټي هغه د 25000 روپے پر منث ورکړي یو کال پورې نو دا یو انیشیټیو دی یو ښه انیشیټیو دی چې دا دی والی
او دی له وکي او دی لپاره یو پرایورټي بیسس باندې چیرې دا زمونږ اولمپیک دا اوس یوت کې دي یوت نه پس بدی مخکې پروفیشنل سبوي پروفیشنل بدا اولمپیک لزی نو هغه شان دا ټیم کمبینیشن هم جوړي یو نیم جنې چینج کی ورسره تاسو چې دا لس جنې کې اوس د ټیم لوبي کې لګیا دي نو لس ورسره نور واچوي نو هغه شان ته تاسو د ټیلنٹ نور راځي دوه ریجنز نه تاسو واچوي دوه تاسو 15 صوبې دي چې ار یو صوبې نم تاسو یو بلس جنې کې واشن تاسو د 50 جنې کې تاسو راځي نو د 50 جنې کو تاسو کالو سر کیمپ لګیدلی مهنت وکي 50 کدا راځي نو دی ته چې ګوري نو 50 نور بم راځي بالکل سر دین وګوري بیا د دې انټر پروینشنل گیمز وی نو انټر پروینشنل گیمز یو ځل کیږي نېشنل گیمز تاسو 4 کال پس کیږي نو نېشنل گیمز کې تاسو څه خیال 4 کال پورې بدا جنې کې ځان سنبالول شي اس خبره نه دا خو کې دی نشي دا یو پریکټیکل نه ده نو زما عمده خبره چې کم یو سپورتس زمونږ لاړ شو کم یو ځای تم لاړ شو صرف او صرف ډاون فال زمونږ هم دا دی چې د سپورتس مینجمنت د سپورتس د الګ مینجمنت د الګ سپورتس ټریننګ د الګ یو چې کوم هغه ایم دی هغه ایم مونږ هغه ته نه خایو چې ستا ایم څه دی اوس زمونږ زیاتره کرکټرز بي یا زیاتره زمونږ سپورتسمن هغه ایم دا دی چې مونږ دا بس لیګو کو یا مونږ بهر لاړ شو صحیح د دې لیګ لپاره لاړ شو یا بهر لاړ شو ولې هغه بره ګوري چې دا فیسیلیټیز خو ما سره نشته دا اکیډمي خو ما سره نشته دا ګراوند خو ما سره نشته نو دا څنګه کوم نو 90% ماشومان چې دي هغه تقریبا 18 19 انډر 19 کې هغه نه پس 10 الکان وی چې هغه ګراوند نه بار شي ختم شي نو موږ سره د ایم سیټ کول لپاره زموږ یو داسې منټور پکار دی داسې زموږ فیسیلیټیز پکار دي شتا فیسیلیټیز ډیر فیسیلیټیز دي خو ار یو سړی سوري ټو سه که ارګنایزر تاسو یادوي که تاسو ډیسټریکټ یادوي که تاسو نو کې 95% خلک چې دي هغه صرف د پیسو سیستم ته ناشتي چې بس موږ د اړیو چلی موږ د اړیو کو کور ته لاړ شو صحیح نو دین خو ایم تاسو نه جوړیږي چې زموږ ایم بدای چې زب پاکستان لیول باندې دا الګ رو باسم اني گیم زدا نه مچ اني گیم تاسو چت کې یو ګوري تاسو ذات ایکسپیرینس د مینجمنت سایډ کې تاسو وګتلی نو دا الکان او دا جنہ کې پراپر تور باندې د دې یو کیر کول غواړي تاسو ګورئ چې زموږ د پاکستان یو لیول ټیمز دي هغه لپاره کیمپ هغه لپاره زنه مچ کالو سرور سره کیمپ لګیدلی وي دا سیم نشي کېده خو تاسو کم څه هغه دومره انوالو کې چیرې د 2 میاشتو پس تاسو 2 میاشتو پس تاسو دا ایونت دی د لپاره به تاسو دا کوي بس خبره ختمه هغه شانته تاسو ټیمز او ساتي هغه شانته لوبو کوي هغه شانته نو زموږ ایم سره چې زموږ اولمپیک اوس د ځل چې زموږ اولمپیکس کېدل نو زموږ افیشل چې هغه 27 او پلیئرز چې هغه 25 یمداسه صحیح ده جی زموږ افیشل زغه نه زیاتونه نو دا هغه زموږ یو هغه دا همیشه کې اکثر کیږي همیشه اخیری ټیم کې زموږ هم دا لانجی وی چې دا اسوسییشن والا نزي او دا نزي نو د لانجونه د پلیئرز چې دا ختمول پیراللیزم چې د دې په وجه هم سپورټس ډیر خراب شوی دي مختلف فیډریشنز دي پیرالل اسوسییشن جوړ شوی دي پیرالل فیډریشن جوړ شوی دي هغه نقصان صرف لوب ته نه هغه نقصان پلیئر ته هم رسی پلیئر ته زیات رسی جی پلیئر خو تاسو ته پته لوب همال ته کې پاتې شي چې پلیئر نه نو لوب سو کوي اوس ګراوندز دي څنګه تاسو هاکی خبره کوله تاسو هاکی باندې پروګرام کوماو کو ته ډېر زبردست خبره یو کې مشر چې راغله نو هغه خبره هم دا چې پلیئرز نه لوبيږي دی ګراوند کې نو مالا پلیئر کم ځنه راځي چرته ورنه راځي نو دا پلیئرز هم دا پکاره چې هغه کالو سر پلیئرز عمر جی تقریبا 15 نه 10 کالو پورې ایگزیکټلی د 15 پروفیشنل کیریئر چې یادوم تاسو ته پروفیشنل هغه ټیم راځي چې کله هغه خپل ایج نه 19 16 14 دا پروفیشنل نه دی دنه چې کله هغه روزي او هغه چې کله 25 تور سي کنه 25 نه والے 35 پورې ار یو گیم د لس کاله کې به هغه ځان شوکي هغه وزن لا یو ایم دی هغه وزن له هغه شانت تاسو مسل ډیولپمنٹ هغه شانت تاسو ټریننګ هغه شانت تاسو دا نشي کېدای چې یو پلیئر راشي او هغه استاد انګریزان وګوري چې تاسو د انګلند یو مثال درکم زموږ مرګري ملتزي او زموږ ریلیټیوز هم دي نو هغه چې دی الته کې د ماشومان د انډر 9 انډر 6 انډر 6 نه هغه د ماشومان او ګراوند اکټیویټیز یې خوي هغه اکټیویټی دي هغه تاسو به خامخا اکټیویټي وکوي نو اکټیویټي بیس لرنینګ دی ایگزیکټلی نو زب دا تاسو ته چې زما ماشومان هم لوبه کوي لګي زی اکیډمي تم زی ما سره سویمینګ هغه او زه پلار مزه الریډي بدی بوزم چې کم پلار نشي کوله هغه بس کوي بالکل هغه ماشومان سره دومره ټیم نه وی چې هغه لړ شي او سهار سکول ته لړ شي بیا سبق لړ شي بیا کور کې ودشي همداسې نو سپورتس ټریننګ نوی د ماشومان ایم نوی زه خپل ماشوم ته چیرې تا پاکستان لوبېږي نو پاکستان به څنګه لوبېږي زه به هغه انډر 6 انډر 5 نه هغه منټلی جوړوم کنه هغه لپاره به زیونه خیمیا دا وګره ما دا کړی ته بدا کې ما قمر زمان صاحب سره دلته کې یو پروګرام کاو نو هغه نه ما تاسو کوم جی یو آیډیل ایج
لیمټس څه دی مطلب یو مونږ اکثر دا خبره کوو چې ګراس روټ لیول یا وړوکوالي نه ماشومان چې دي راوستل پکار دي ګراوند ته یا د گیم ته نو ما غینه دا تاسو کو زما کوېسچن دا و چې یو آیډیل ایج ګروپ سره چې هغه کې سړی مطلب هغه انډر 12 دی انډر 11 دی انډر 13 دی 14 دی نو هغه ماته وی چې انډر 10 بالکل یعنی انډر 10 یا 8 ایئرز یا 7 ایئرز یا 9 ایئرز نو دا یو آیډیل ایج دی ولې چې هغه کې 2-3 سلور کال هغه مطلب مسل ډیولپمنٹ مسل هم ډیولپ کوي هغه مایند هم ډیولپ کیږي نو هغه یو مطلب انډر 14 یا 15 ترسي نو هغه نه یو پلیئر جوړ شي هغه نه پس هغه دا هم ډیر زبردست خبره وکړه دا مطلب دا یو مزیدار خبره ده چې دا کوېسچن ما یو ځل چلته یو انټرویو کې ما جان شیر خان نه کړو نو هغه وایي چې را کتا دا ځین جوړ کړي چې ستا ماشوم چرته 19-20 کال پورې برسي نو بیا به هغې نه پس چرته انټرنیشنل ته راځي نو هغوی هغه وخت کې هغې ته پکار دی چې هغه ورلډ چیمپئن وي هغې نه مخکې نو ورلډ چیمپئن مطلب دا نه دی چې یو کال 2 کال محنت خو نه کنه ورلډ چیمپئن د پاره خو اټ لیست یو 10 کال 15 کال دته مسل میموري جوړیږي خبره دا ایگزیکټلی دا بیسیکلی دا وګوري کتا سو ټریننګ وایس خبرو کوي نو دا مسل میموري د زمونږه ماشومان چې کم مسل میموري سټریټیږي دا الله تعالی ویلي چې 10 کال ته چې کله ورسی نو بیا په زور کوي چې مونږ کا او دا انډر 9 هم دی لپاره دا ایج وی انډر 6 خو ډیر کم دی لیکن بس ماشوم انډر 6 7 8 9 انډر 9 هم دی ته وای نو هغه مسل میموري تاسو سټرونګ کیږي چې زما دا مسل گیم وایز ډیولپ شي دوه قسم مسلز وی یو خو د باډي بلډر مسل څنګه وی هغه صرف شوکول لپاره وی نو هغه څومره غټ شي پروا نه کوي هغه خو تاسو صرف شو لپاره هغه کې سکار نشته هغه سو وزن نه چتای یا هغه شانته کار نه کوي هغه سپرنټ نه وای د سپرنټر باډي وګوري هغه شانته سپرنټر باډي وی تاسو د سویمر باډي وګوري سویمر باډي واغه نو دا مسل میموري مسل دومره سټرونګ شي تاسو منټل هیلث سره چې هغه مسل چې تاسو چې کله کمپټیشن راشي نو هغه کمپټیشن کې هغه مسل اوماغه شان دی رننګ کوي نو رننګ وسنګ کې چې تاسو ورپسې څومره تاسو ایکسرسایز وی څومره تاسو ټریننګ وی نو هغه ټریننګ هغه مسل پیجن چې را د سټرس پر عزت لې شمه ایگزیکټلی دینه پس بز انجرډ کېږم نو چې کله تاسو دا انجری ریهابلیټیشن کړی وی انجری پریونشن کې دا ډېر غټ خبرې دي فزیو کې راځي او دا دنه بیا بایو میکانکس راځي بیا انجری ریهابلیټیشن راځي انجری پریونشن راځي چې انجری اونشي هغه لپاره څه ضرورت دی بیا تاسو هایډریشن راځي تاسو ایټینګ هابټس راځي ډېر خبرې دي کې نو دا ماشوم چې د کله دا فیلډ ته لاړ شي په باندې یو ساينس هغه شان دا خو ساينس دی دا خو مکمل ساينس سپورتس از ا ساينس دا اوس خو ساينس دی اوس خلک یې مني اوس خو د خلک پیجنانه کوي لګي نو تاسو پاکستان کې ایم ایس دا مونږ په خپل ایم ایس کو لګي او دا نورم دومره ډایریکټرز هم سپورتس ډایریکټرز دي دا اوس ایم ایس تاسو لپاره هغه کمپلسری دی چې تاسو سپورتس ډایریکټر تاسو به ایم ایس خامخا کړی نو دا یو خو هغه انیشیټیو دی چې دا زمونږ د پاکستان مطلب امکان دا دی چې یو 2-3 کال پس تاسو هم چرته کې ډایریکټر سپورتس ناست ان شاء الله جی ولې نه مونږ کو ټرای نه کو لګي او بس الله دې چې دا سه خلک ګرانو کوتونکو اوریدونکو چې هغه په سپورتس باندې پويږي هغه په پلیئر باندې پويږي هغه د پلیئر جوړولو باندې پويږي نو دا سه کسان چې کا چرته ډایریکټریټ ترازی هر مطلب شوبه وي خو چل ترازی نو لازمی خبر راغي بیا ویلیو هم زیاتیږي هغه په وجه نوې ټیلنٹ هم مخې ترازی نو خبرل ورلد ټیسټ چیمپئنشپ تنویر بھائی 2025 2027 سایکل نوې شروع شوه دی او پہلا میچ سریلانکا او بنگلادیش ترمنځ شوی چې ډرا شو ټیک شو جی سیکنډ میچ هغه میچ دومره خو نو دا سیکنډ خبره مزیدار نو نه هغه دومره مطلب اهمیت دی چې کوم مونږ خبره کو ګرانو کتونکو اوریدونکو هغه زبردست میچ و هغه د ورلد ټیسټ چیمپئنشپ 2025 دا 2027 سیکنډ میچ دی انډیا او د انګلند ترمنځ او دی کې د ټیسټ کرکټ 148 ایئرز 48 ساله یو تاریخ چې دی هغه مات شوی دی او تاریخ دا دی چې یو ټیم داسې دی چې هغه ټیسټ میچ کې پہله اننګ کې 3 او دویم اننګ کې 2 سنچریانې کړي دي یعنی یو ټیسټ میچ کې 15 سنچریانې کړي دي هغه نه پس هم بیللې دي تنویر بھائی سو دی میچ والے سره ډیر بیډ لګونه شو انډیا سره ایکسټراورډنری گیم بروکو کو یس ایکسټراورډنری نو ډاوټ او چې کم ټایم هغه سلور آوټ شو هغه سره څوک نو
او هغه आवाज لګیا او هغه چې کم بومرا نه یو اوور کې هغه تقریبا 34 رنز واغست نو زه به دا وایم چې یو زما خو دومره امید نه و چې د انګلند ټیم چې د دومره فاتحانه طریقې سره خو دا اثر WTC آغاز وکړي او دا وجه هم صدا دا تاسو د څومره لکان دي دا اوس PSL چې کوم لوبیګ لګیا دي PSL او IPL کې لوبېدلې دا ټول دلته نه دي دا چې څومره ټیسټ سکواډ دی یو سټروک چې هغه ونه چې کوم بن سټروک د دې کیپټن دی هغه ونه باقي ټولو د لیګونو ټولو کړی دي نو ډېر ښه آوټسټانډینګ لوبو شو انډیا هم ښه لوبو وکړه هغه کوشش وکړو پنځه وکټونه او مزیدار خبره ده یو خو مصیبت ده چې یو خو تاسو بیټینګ خده بالینګ خده دی کې شک نشته یو مطلب انډیا کرکټ ټیم چې دی د دنیا نامتو ټیمونو کې شاملېږي دی کې فرست ټو ټیمز کې نشته خو کم سے کم بیا دا چې کم دا سیکنډ مطلب دا ایکس پلیئرز دي دا چې کمنټری ته ناسي یا چرته پروګرام ته ناسي شو ته ناسي هغه چې کم بیا غړې خبرې کوي نو الله ته تکبر بالکل نه دی پس بالکل دومره څه شوی نو دی دا وریندر سہواگ یو خبره کړې وا چې 371 رنز ټارګټ دی انګلند کا 2 ځل بیټینګ وکي نو هم بومرا په موجودګي کې دا چیز کول نشي او انګلند چې دی هغه په یو بیټینګ کې په 15 وکټو باندې هغه 371 چیز کو او سکور چیز کو او په 15 وکټونو دا میچ ګټه ترلاسه کړو دی یو ټیم داسې دی چې هغه په 148 کاله تاریخ کې د ټیسټ کرکټ تاریخ کې چې 15 سنچریانې کړي دي هغه نه باوجود چې دی هغه میچ بیللې دی او دی کې چې کوم پهلا اننګ شوی دی د انډیا طرف نه هغه 471 رنز کړي دي جناب هغه کې شاسوي جیسوال 101 شبمن ګیل چې کپتان او هغه 147 او رشب پنت چې دی هغه 134 رنز کړو بل طرف ته وګورو انګلند طرف نه بالینګ هم تنویر بھائی ډیر زبردست شوی دی جوش ټنګ یو نوې بالر هغه ته ملوشه دی په میچ کې هغه سلور وکټ هغه سیر سټوکس سلور وکټ هغه سید برایډن کرس او شعیب بشیر چې هغه یو وکټ هغه ستې ډېر زبردست هغه به غینه پس چې کله انګلند خپل بیټینګ تراغو نو اولی پاپ 106 رنز کو هری بروک 99 باندې غریب آوټ شو بنټک چې هغه په 62 رنز کو بومرا 15 وکټ واغسته دین علاوه प्रसिद्ध कृष्णा 3 او محمد سراج چې هغه 2 وکټ واغسته جناب او سیکنډ سراج باندې هغه 35 رنز واغسته 35 راو سیکنډ اننګ چې د انډیا او شو نو هغه کې هغه 364 رنز جوړ کو او انګلند خپل پهله اننګ کې جناب 465 رنز جوړ کړیو نو انډیا چې هغه په سیکنډ اننګ کې 364 رنز جوړ کو دی ځل کې راول چې هغه 137 رنز جوړ کو او رشب پنت چې هغه بیا یو ځل سنچری کو نو 118 رنز هغه جوړ کو چې کم رشب پنت دیم یو ریکارډ دا شو چې دی 44 میچو کې دا یو هغه خولو د دی ایوریج نو په 44 میچو کې ګلکرست پټاپو بیا 44 میچو کې د دې ایوریج چې و د دونیو نو رشب پنت چې دا اوس 44 میچ وشو د ټولو نه پټاپ شوی دی وکټ کیپرز کې دا وکټ کیپر دی نو خو هغه نه باوجود د دا پرفارمنس دی خپل ټیم کارانه وو 2 سنچریانې وبوي 2 سنچریانې هم تباہ شولې او برایډن کرس د ځل 3 وکټې جوش ټنګ یو ځل بیا 3 وکټې واغسته شوی بشیر 2 وکټې واغسته بن سټوکس او کریس ووکس یو وکټ واغسته او انډیا ته ټارګټ ملاو شو جناب 371 رنز جته دی حواله سره وریندر سہواگ وی چې انګلند 2 ځل بیټینګ وکي نو هم بومرا په موجودګي کې دا سکور نشي چیز کوله خو انګلند چې دی هغه په 15 وکټو باندې جناب دا سکور چیز کو او 15 وکټو دا میچ کی ګټه ترلاسه ک په بنډکټ چې دی 149 رن جوړ کو زیکرالي چې دی 65 رن کو جو روټ چې زبردست بیټینګ کړي 53 رن جوړ کړي نو دا د ورلد ټیسټ چیمپئنشپ 2025 تا 2027 کوم سایکل دی هغه د انډیا او انګلند ترمنځ پہلا میچ او انګلند چې دی هغه فاتحانه آغاز کو انډیا ته چې دی هغه شکست ملاو شه دی اوس به خبرې کو جناب ګرانو کتونکو اوریدونکو دا پولیس ډپارټمنټ یو انټر ډسټریکټ کرکټ ټورنمنټ شوی دی هغه څه ډیټیلز دي څومره ټیمونه دي کې پارټیسپیټ کړي او چا ګټلې دي د ډیټیل واخلو تنویر بھائی دا ریګولر تاسو دا کیلنډر ایونت دی هر کال کی دا انټر ډسټریکټ دا جی زموږ د پولیس چیف آی جی صاحب چې ذوالفقار حمید صاحب هغه په حکم باندې یو ټورنمنت شوی دی صحیح دا ټورنمنت داسې شوی چې دا ټورنمنت ټول ډسټریکټس کې شوی دی زموږ ټول ډسټریکټس کې او د کې یو ډی خان کې دا ایونت چې دا بلک شانت لیټ کیږي
نو اغي دا ویل چې دا د نمخ کې دا میټینګ شوی او زموږ چې کم ډایریکټر د سونیا شمروز نو اغي د ته د سپورتس باره کې ټول یو ډیټیل میټینګ شوی چې دا سپورتس څه کوي لګیا دی موږ سره څومره سپورتسمنان دي کله نه راغلي دي څه کوي څه نه کوي پرفارمنس سره نو دا ټول پرفارمنسز هغه ته خو شو هغه ته ویل چې دا چې زموږ پاکستان لیول پلیران دي موږ سره او دا سه د دې س پالیسی نشته چې د دې پروموشن س پراپر پروموشن وشي نو کتا سو پولیس تلاړ شي نو پولیس کې پتا سو کورسز کوي ټریننګ وکوي او هغه نه پس تاسو تھرو پراپر چینل بس تاسو پروموشنز کوي خو د سپورټسمن لپاره اس ایچ س پروموشن کې سنوا نو زموږ انچارج سپورټس د نیم ګل زموږ لاین افیسر د اختر حسین صاحب او دا سه زموږ کوچز دي سید احمد شاه او زموږ والیبال کوچ دی نېشنل کوچ دی زاید جان دا سه زموږ بیډمنټن کوچ دی اوورال د تاسو د پولیس ډپارټمنټ سمره گیمز دي سمره ټیمونه دي زموږ جی 9 ډیفرنٹ گیم دي د هاکی فوټبال بیڈمنٹن کرکٹ والیبال سوئمنگ لان ټینس کې زمونږ برکت الله کتا سو پیجن ډیویس کپ د پاکستان ټیم کې اوس چې کم ډیویس کپ شوی دی نو چې دا موږ سره دی دا سه محمد اجاز چې کم اولمپیان دی باډي بلډر هغه موږ سره دی او ټول ایونټس مطلب ټول زموږ سوما کرکټ دی اٿلیټکس شو دا ټول موږ سره اثلیټکس کې زموږ لکه بیا زموږ سره دا سه پولو والا ټیم ایون کا دا انټر پروینشل کیږي یا هغه کی انټر پروینشل خونه دا نیشنل گیمز کې تاسو پولیس ټیم دی پرومیننٹ بالکل پاکستان پولیس کې زموږ پنجاب سره چې دی هغه ټول اثلیټکس دی بلوچستان سره چې دی هغه فوټبال دی دا سه کراچي سره زموږ کرکټ دی ګریډ 2 الته نه کیږي پاکستان پولیس هغه په نوم باندې او دا چې ټول ایونټس کیږي خو زموږ کې پی کې سره دا سه ایونټس نو هغه مونږ بیا آی جی سه تو نو هغه چې دا کم الکان پروموشنز کیږي بیسیک کار خو زموږ دا چې دا مونږ پروموشن زموږ په دې سپورتس بیسس باندې وشي نو هغه ویل چې مونږ د لپاره یو پالیسی جوړو یا دا یو ډېر خوشاین خبره زموږ د سپورتسمنانو لپاره او زموږ چې څومره د ټیم سپورتس کې دي بیا غي ویل چې تاسو آل ډیسټریکټ کې ولې چې د پولیس داسې ماحول چې تاسو ته پته ده ډیوټیز وی هغه ډېر ټینس ماحول وی بیا مشران بیا زموږ افیسرز هغه ټول کال انټنس ماحول کې چلی لګي کې په صورتحال هم داسې او چې داسې کې په صورتحال نو هغه ویل چې زر تر زره دا 20 جون باندې تقریبا 18 جون باندې دا میټینګ شوی دی بي آر پی اوس ته دا لیټر شوی چې تاسو ارینج کړئ نو دا سه بیا ار یو ډیسټریکټ ته یو گیم حواله شو چې تاسو یو گیم دا څنګه چې دیرتا او مهزارته والیبال ملو شو دا سه د سوات ته چې بیډمنټن ملو شو دا سه او چاته چې ملو شه د ډیسټریکټ هغه بیا پورا انټر ډیسټریکټ کړي دي ټول ډیسټریکټس هغه خپل ډیسټریکټ هغه راغلي دی ته کې بیډمنټن یعنی 18 جون والا تر اوس مطلب د دوران کې ټول 29 پورې ټول گیم شو ډېر کې شوی دي د ډیټیلز او تاسو ته در کوم او د کې دا چې دا کم ډیسټریکټ کې چې کم ټیمز هغه دی مردان ډیسټریکټ د سوابي او مومند دا ټول راغلي دي هغه میچونه کړی دي نو د کې زموږ صرف سولور گیمز چې دی هغه او د کې بیډمنټن او والیبال او کرکټ او دا چې د بیډمنټن دا سلور زموږ گیمز نو سلور گیمز کې دا ټول هغه ایونت شوی دی هغه ایونت ډیټیل بس لکشن ډیټیلز دي او چې کم وینرز دي هغه بدلته کې خامخا زویم نو د کې چې دا کوهستان اپر کوهستان غټلې دا هریپور نه کرکټ میچ نوشهره ډیسټریکټ چې دی هغه کرکټ چمپیون شوی دی هغه چې دی مومن کرکټ پولیس نوخار چې دی چمپیون شوی دی کرکټ کې اپر کوهستان چې دی هغه ټریفک وارډن ابټاباد نه غټلې ابټاباد ریجن کې هغه کرکټ میچ هغه غټلې دا سه مردان ډیسټریکټ چې دی هغه بیډمنټن چمپیون شوی دی مردان مومن هغه مومن نه غټلې دا سه باجوړ کرکټ چې دی هغه سوات نه غټلې دا سه مردان ډیسټریکټ چې دی والیبال غټلې مردان سو شو مردان جی والیبال غټلې مومن نو هغه غټلې نو دا ثوابي هغه کرکټ وینر شوی دی هغه سیمی فائنل ته وروتی هغه سوات نه غټلې دا سه لور چترال چې دی هغه ملاکن ډیسټریکټ اپر دیر نه غټلې دا سه کوهستان ټیم دی هغه کرکټ ټیم لور کوهستان چې هغه هزاره ډیسټریکټ کې دی هزاره پولیس دا چې دی ټول گیمز چې دی هزاره پولیس کې هغه والیبال هم غټلې دی او ټول نو هغه چې کم مهمان خصوصي هغه ډي پی او زموږ عمر توفیل صاحب هغه داسې هزاره ډیسټریکټ ابټاباد کرکټ هغه هم غټلې نو هغه چې ډي پی او صاحب عمر توفیل صاحب راغلی اسسټنټ کمیشن دا چې د زرق تورو دی د دې هغه
نو دا مختلف ډیسټریکټ مشرانو راتګ هم ډېر امپورټنټ دی دا جی مطلب opening پلیئر ته ceremony- یو حوصله ملاوي بالکل جی، چې دا- زموږ مشران دي زموږ اصل سرپرستی هم کوي کې اصل کې دا زموږ چې کم افیسز دي دا چینج کیږي را چینج او کیږي یس د ډیفینټلی د وجہ ک یو ډیسټریکټ کې کېده او بل ډیسټریکټ کې نه کېده نو بل دا بیا ډیر زیات گیپ وو او زموږ چې کم د الکان دي دا چې کم کانسټیبل وی ایس آی وی یا داسې نو دی هغه شان دي سره نشی راتلې چې دا ولې هغه الریډي کار کې لګیا وي داسې دی ډیوټیز کې لګیا وي نو دا سپورتس یو داسې اکټیویټي دی چې د سپورت سره تاسو د مشر او کشر دی کې څه خبره پاتې نشي او بیا هم زموږ پولیس یو ډیسپلین فورس دی هغه ډیسپلین کې لګیا وي کالو سر لګیا وي او دا دی لپاره یو ایونت آی جی سیف ډیر غټ انیشیټیو دی ولې چې دنه مخکې داسې څه ټورنمنت نه شوی نو د دې نوم چې دی مونږه دا شهیدانو په نوم کړی دی نو فرست دا پهلا شهید انټر پولیس شهیدان چې څومره نومونه باندې مونږ دا کړی دی او انټر ډیسټریکټ ټورنمنت دی ار یو ځای کې دا هغه مې شوی دی او ار یو ځای کې چې څنګه هزاره شو التن چې کم شهید کانسټیبل ماشومان دي هغه فیملیز دي هغه راغلي دي هغه انوایټ کړی دي دا غشان مردان کې انوایټ شوی دي دا غشان ار یو ډیسټریکټ کې دا چې کم فیملی سره هغه انوایټ شوی دي او هغه مهمان خصوصي هغه جوړ شوی نو دا چا زوی راغلی دا چا پلار راغلی دا چا مشر راغلی چا کشر راغلی نو چې کم شهیدان دي دا ټول هغه هغه ته هم دا احساس بشوي چې دا زموږ چې کم پولیس ډپارټمنټ دی مونږ نه یو هیر کړي بالکل او مونږ د دې ذهن کې دی مونږ یاد کوي او سپیشلی دا ټورنمنت د دې نوم باندې ډیډیکیټ کول دا هم یو زبردست انیشیټیو بالکل جی دا فرست شهید انټر مطلب دا اوس ریګولر بکیږي ان شاء الله جی دا د نه پس به مونږ اوس چې کم دا ټیمونه مونږ له ټول د دې غره غله دا زمونږ پیج هم دی د خیبر پختونخوا پولیس په نوم باندې هم دی او کې پی کې پولیس سپورټس بورډ هم زمونږ یو پیج دی هغه باندې مونږ دا ټول ډیټیل شیر کړي باقي ار یو ریجن خپل ار یو ډیسټریکټ خپل یو پیج جوړ کړی دی ابټاباد ریجن هم پیج تا ار یو پیج فیسبوک باندې ټول ډیټیلز شته او بیا مونږ یو سپورټس پیج باندې خپل یو سپورټس پیج هم جوړ کړی هغه باندې دا ټول اکټیویټیز څومره چې دي آل ډیټیل مونږ شیر کوو لګي بیا چې دا د نه پس ان شاء الله انټر ریجنل ټورنمنت کیږي هغه به ایز ا پروفیشنل مونږ کوول چې او زموږ کوم لکان پروفیشنل لکان دي دلته کې دا هارد بال د کې دا ټورنمنت چې دا ټینس بال دا ټینس بال شو ټینس بال شوی اوس چې کم ټورنمنت بکیږي هغه مونږه کوشش کوو چې هارد بال باندې وکړو چې مخکې خو هارد بال ټورنمنت وی اوس د انټر ډیسټریکټ کې مونږ دغه ټینس بالو کو چې دومره وسایل مونږ سره نو اوس چې کم ریجنل ټورنمنت راځي کم لکانو پرفارمنس کړي کم ټیمونه به جوړیږي نو هغه آی جی سویلی چې تاسو خو پراپر ټورنمنت وکړي هغه لپاره بل ته مونږ ګراوند زموالو هغه لپاره فوکل پرسن به وي هغه لپاره میډیا لپاره هم کسوي او ان شاء الله چې څومره پیجز دي هغه هم انلاین وي او تاسو هم ملته کې مونږ سره ان شاء الله او دا څومره کرکټ مونږ دا اوس د لپاره دا محرم دا پلیټ فارم تاسو ته بار حاضر دی ان شاء الله د پلیټ فارم نه سونو پختونخوا سونو سپورټس د په اغینا خو زبردست کوریج به ان شاء الله ملوي او د دې وجه دا چې مطلب دا سپورټس سومرم چې دا صرف نه کراټه کرکټ بلکې نور چې کم دي گیمونه چې تاسو کوي یا تاسو کم ټیمونه دي هغه هم پکار دي چې هغه لګ هایلایټ شي نو اوس داسې یو بل شی دی تنویر بھائی چې کله نیشنل گیمز کیږي هغه کې صوبې هم شامل وي هغه کې ډپارټمنټ هم شامل وي بیا داسې کیږي چې مطلب دا ډپارټمنټس لګ سیټ تشینو دا صوبې چې دی خپلو کې او انټر پروونشل گیمز کی هغه کې صرف صوبې پارټیسپیټ کوي نو ډپارټمنټس پکې نه نو داسې هم چرته تاسو د سکیجول کې شته چې انټر ډپارټمنټل مختلف ډپارټمنټس خپلو کې چرته ټورنمنټ تاسو کیږي داسې بالکل عمران بھائی زموږ انټر ډپارټمنټ ټورنمنٹ کیږي او دا کال کې کیږي یو ځل کیږي د حکیم کیږي د فوټبال هم کیږي مختلف ډپارټمنټس کې ټیمونه وي د کې څومره زموږ بلوچستان پولیس سند پولیس پنجاب پولیس داوی ان ایچ اے دا سره موټروي پولیس رینجرز څومره پولیس چې څومره د لیز وی ال ای ال اس لیز دا لیز ټورنمنٹ وی نو د کې څومره چې خلک وی دا څومره پولیس هغه نو هغه خپل ټیمز جوړي ریجنل ټیمز جوړيږي دا مونږ پهلا اسلام آباد کې د کرکټ ټورنمنت کې دو دا 2011 نه والے 2016 پورې شوی دا 15 ځل مونږ د دې فائنل کړي یو ځل هم بیل دی سلور ځل مونږ غټلې او کې پی ها ګډ زبردست نېشنل د تم نېشنل ایونت پورا نېشنل ایونت ورته وي او د کې زموږ پلیران ډېر ښه ګروم شوی هم بیا سکیورټي ریزن د وجه یا سمسلې بیا هغه شانتي منیجمنت ونه شو نو بیا دا ټورنمنت چې دا بیا کراچۍ ته لاړو کراچۍ بیا غي 2 کال غيو ک 1920 هغه نه پس دا چې کرونا راغو 2-3 کال هغه د وجه سار شو نو اوس دا او بیا چې ډپارټمنټ ختم شو عمران خان هغه دور
4 کې نو هغه ډپارټمنټ ختم شو نو ډپارټمنټ چې ختم شو نو دا مثال شو نو بیا چې د فوټبال او د غي د بي ډیویژن لیگ کیږي هغه لزی وی پروینشل ټورنمنت انټر ډپارټمنټ ټورنمنت خو هغه د بي ډیویژن لیگ وي بیا هغه بي ډیویژن نه پس هغه چې دی هغه بیا پاکستان پولیس لپاره کوالیفای کوي نو دا ټورنمنت لګیا وی کالو سر زمونږه ارزه کې ټورنمنت لا زمونږه انټری کیږي زموږ پیج ما ټول ډیټیلز شته دا 2013-14 نه دا پیج ما جوړ کړی دی او د پیج باندې مونږ ډیلی اکټیویټي مو ورکو او چې کم زموږ ټورنمنت کیږي هغه مونږ ورکو او کل څنګه چې تاسو دا خبرو کو تنویر به چې یو پالیسی جوړیږي لګیا دی مطلب دی پروموشن حواله سره نو د دې هم سو مطلب اپډیټس دي دا مطلب دی باندې کار کیږي چې دا کم پلیئرز دي یا خپ پرفارمنس کی یا چرته میډل اخلي ګولډ اخلي سلور یا برونز واغی ته سب ګریډ بالکل جی دا اوس چې کم ټورنمنٹ دا انټر ډسټرکټ ټورنمنٹ دی کې آی جی سیب دا اعلان کړی دی چې کم الګ ګولډ وګټي کم ټیم ګولډ وګټي هغه لپاره کیش انعام او یو سرټیفیکیټ موږ سی سرټیفیکیټ وی دی او دا د پولیس جاب کې دا ډیر ښه پکار راځي دی کې دا ګډ پروموشن لپاره راځي او خو چې کم الکان زمونږ د سپورتس بیسس باندې شوی 2008 کې زمونږ 2009 کې زمونږ دا هغه شوی و انرولمنٹ شوی پولیس کې نو هغه لکان اوس پورې تقریبا 18-17 سال شو چې هغه پروموشن نه محروم نو هغه وی اوس هغه لکان لپاره یو انیشیټیو دی هغه کو زموږ ډایریکټر چې کوم د سونیا شمروز ایډیشنل آی جی دی هغه اے آی جی اسټابلیشمنٹ نو هغه او آی جی سیب دا خبرو کچره تاسو د لکان لپاره پروموشن پالیسی جوړ کړي نو بیا هغه راغه زموږ د سپورت بورډ دوره مو کا مونږ سره کې ناست خبرې مو کې یار یو شی نو هغه ویل چې تاسو دا مال داسې یو هغه راکې چې مونږ کم طریقې سره د دې پروموشن وکړو نو کرایټیریا سیټ کو نو هغه اوس دا کرایټیریا سیټ کوي لګیا دي هغه باندې خبرې کیږي لګي چې یو صرف زما یو کار نه دا ټول لکان لپاره فیوچر لپاره کرکټ نه دی کنه نو ټول گیمز دي اوس والیبال باندې نېشنل کی او نېشنل به ګولډ روړي نو هغه پروموشن بوشي نو کرکټ به ګولډ کم ځای روړي کرکټ به ګولډ څنګه روړي نو الریډي مونږه 15 ګولډ غټلې دي 5 مونږه 5 نېشنل ګولډز غټلې دي هغه ټیم زې سوما او مونږه غټلې دي او پی ټي وی باندې لایو هغه میچونه چلی دي نو زه به دا وایم چې هغه ټیم کدا پالیسی جوړه شوی نو مونږه 15 ګولډ کړل نو مونږه 15 سټیپ پروموشن نو بهرحال چې کوم وختونه وشو لاړ ډیره درست دی ان شاء الله امیدوار چې دا وسوشي او پکار دا دی چې دا څومره پلیئرز دي څومره کم ډپارټمنټ کې هم دي پولیس کې دي وابډه کې دي آرمی کې دي نیوی کې دي څومره ډپارټمنټ چې دي کې دی لوب کوي نو پکار دا دی چې د دې هم ستاینه وشي د دې هم پروموشن وشي او پولیس والا خو ډیر زیات دي منډه تړه هم کوي د خیبر پختونخوا چې کوم حالات دي د کې هم د دې یو ډیر امپورټنٹ رول دی بهرحال ګرانو کتونکو اوریدونکو وخت شوی دی د پروګرام ختمېدو او ان شاء الله تاسو سره به ملاقات کیږي نیکسټ سنډے باندې خپل لګیر چاپیر خلکو ډیر خیال ساتي الله پامان